गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्ण। लास्ट लेक्चर में चैप्टर नंबर 4 समतल में गति नी अंदर आपणे स्वाध्यायनी अंदर 8मो और 9मो दाखलो चर्चा करी। 11मो दाखलो होमवर्क आप्यो तो तमने अने उदाहरण 1 और 2 विषे चर्चा करी। त्यार पछी आगळ आजना लेक्चर में उदाहरण नंबर 3 आपेलू छे आपणने। उदाहरण नंबर 3 तो उदाहरण नंबर 3 नी अंदर है एक मोटर बोट उत्तर दिशा में 25 km/h वेग थी गति करे छे। मोटर बोटनो वेग आप्यो छे, मोटर बोटनो वेग बोट VB बराबर आपेलू छे आपणने 25 km/h। अने आ विस्तार में पाणीना प्रवाहनो वेग, पाणीना प्रवाहनो वेग वोटर VW कही दीए छीए 10 km/h छे। पाणीना प्रवाहनी दिशा दक्षिण थी पूर्व तरफ 60 ना खूणे छे। तो मोटर बोटनो परिणामी वेग शोधो। मोटर बोटनो परिणामी वेग। प्रश्न है उत्तर दिशा में, बराबर है। फरी पाછી आकृति पहला व्यवस्थित समझी लीए। उत्तर, दक्षिण, पूर्व अने पश्चिम। उत्तर दिशा में 25 km/h आ उत्तर दिशा है, जेनी अंदर मोटर बोटनो वेग आप्यो छे आपणे 25 km/h VB। अने बीजू वाक्य आप्युं छे पाणीना प्रवाहनी दिशा दक्षिण पूर्व तरफ। दक्षिण पूर्व तरफ पाणीना प्रवाहनी जे दिशा है ये दक्षिण पूर्व तरफ। तो आ पाणीना प्रवाहनी जे दक्षिण पूर्व तरफ VW बराबर आप्युं छे 10 km/h। दक्षिण पूर्व तरफ केटलाना खूणे कीधुं छे? 60 ना खूणे। एटले आ जे खूणो छे दक्षिण पूर्व ए प्रवाहनी दिशा साथे केटलो खूणो बनावे छे? 60। तो परिणामी वेग मेळवो। आकृति बनी गई है। परिणामी वेग मेळवવો છે तो VB અને VW આપણે એનો શું દોરવાનું થાય? પરિણામી વેગ। તો VB અને VW નો પરિણામી વેગ આપણે બનાવવો છે, બરાબર। તો આ VW ને સમાંતર આ સદિશ આપણે બનાવીએ, જે બનશે VW અને VB ને સમાંતર। તો આ જે થઈ જશે એ VB ને સમાંતર, એટલે આ થઈ જશે VB। આ VW અને આ VB ને સમાંતર એટલે આ VB। तो आ बेनो परिणामी सदिश आपणे बनावा जाइए तो पूछ हारे पूछ अने शीर्ष हारे शीर्ष एनो परिणामी सदिश बनावे, एनो परिणामी सदिश बनी जाए। पूछ हारे पूछ, शीर्ष हारे शीर्ष। तो VB अने VW वच्चेनो बे सदिश वच्चेनो खूणो केवो होय? तो केटलो थी जाए? 120। केवी रीते? तमारी पासे आ खूणो 60 है तो बाकीनो खूणो है ये 120 थी जाए। तो बे सदिश वच्चेनो खूणो जेने हूँ थीटा कही दऊं छूं, जे केटलो थी जाए? 120। आ थी गयो तमारो परिणामी सदिश, बराबर है, जेने आपणे कही दईए VR, परिणामी सदिश, रिजल्टंट वेक्टर। तो परिणामी सदिशे बोट साथे आ बनावेलो खूणो जेने हूँ कही दऊं छूं बीटा। परिणामी सदिशे बोट साथे बनावेलो, बोटना वेग साथे बनावेलो, बोट साथे बनावेलो खूणो एने आपणे कही दईए बीटा। आपणे तो एक सरल जवाब पूछ्यो छे, परिणामी वेग मेळवવાનો छे। तो परिणामी वेग VR बराबर तमारी पासे सूत्र, बे वेग वच्चेनो खूणो छे तमारी पासे 120, VB² प्लस VW² प्लस 2VB VW cos थीटा, जे परिणामी सूत्र है अपनी पासे। कोई बीनो परिणामी मेळवવો છે तो बे सदिश वच्चेनो खूणो होवो जोईए, जे आपणने आ 60 आप्यो छे એટલે एक खूणो केटलो थई जाय? 120। तो VB तमारी पासे है 25 નો વર્ગ वत्ता VW है 10 નો વર્ગ, 2 × 25 × 10 इंटू cos 120। तो cos 120 નું મૂલ્ય તમારે યાદ રાખવાનું છે। cos 120 બરાબર થાય -1/2। cos 60 કહીએ તો 1/2, 120 કહીએ તો કેટલું થાય? -1/2। કારણ કે 120 છે એ બીજા ચરણમાં આવે।
કયા ચરણમાં આવે? બીજા. અને 60 છે એ પહેલા ચરણમાં. તો પહેલા ચરણમાં બધા જ મૂલ્ય ધન હોય, બીજા ચરણમાં કોસ છે એ ઋણ અને સાઇન છે એ ધન, બરાબર છે, એકમ વર્તુળના આધારિત. એટલે તમે બહુ ઝાઝું યાદ ન રાખતા અત્યારે. કોસ જો બીજા ચરણમાં હોય તો મૂલ્ય ઋણ, ને પહેલા ચરણમાં હોય તો મૂલ્ય. બીજું ચરણ એટલે પહેલું ચરણ એટલે 0 થી 90 કહેવાય, અને બીજું ચરણ એટલે 90 થી 180. આ પહેલું ચરણ, આ પ્રથમ ચરણ કહેવાય, અને આ જે છે એ બીજું ચરણ. તો પહેલા ચરણમાં હોય તો ધન, બીજા ચરણમાં હોય તો ઋણ. એટલે અહીંયા cos 120નું મૂલ્ય છે એ -1/2. 25નો વર્ગ થઈ જાય 625 પ્લસ 100 પ્લસ 2 કૌંસમાં 25 × 10 250, અને આ cos 120 એટલે -1/2. આ બે કેન્સલ થઈ જાય, બરાબર થઈ જાય 725 -250 પ્લસ માઇનસ -250. 725 -250 એટલે થઈ જાય 425. તો 441 હોય ને, બરાબર છે 484. તો પરફેક્ટલી કેટલો જવાબ આવે? સોરી, 725 -250 એટલે 475. 441 તો 21, અને 484 તો 22. અહીંયા જવાબ થાય છે 21.78 કિલોમીટર પર અવર. પણ જે 22ની નજીક છે તો જવાબ 22 કિલોમીટર પર અવર પણ લખી શકાય. તો અહીંયા પરિણામી વેગ તો આપણને મળી ગયો. વધારાનું ટેક્સ્ટબુકમાં પરિણામી વેગ આ વીબી સાથે બનાવેલો ખૂણો પણ મેળવેલો છે. તો એ પ્રશ્નમાં નથી પૂછ્યું, પણ એને મેળવેલો હોય એટલે આપણે ટેક્સ્ટબુક મુજબ મેળવી દઈએ છીએ. તો જો વીબી મેળવવું છે આપણે, તો આપણે સાઈન સૂત્રની વાત કરી હતી, એ સાઈન સૂત્રને ધ્યાનમાં લેશું. તો સૌથી પહેલાં તો આ વેગ વીબી સાથે બનાવેલો ખૂણો આ જો બીટા હોય તો આપણે અહીંયા પણ શું વિચારી શકીએ? બીટા. કારણ કે આ શું બની શકે? ઝેડ. તો આ બીટા, તો આ સામે આ ખૂણો પણ શું થઈ શકે? બીટા. બીજી વાત, વીબી અને વીડબલ્યુ વચ્ચેનો ખૂણો છે એને આપણે શું કીધું છે? થીટા. તો આ પણ વીબી છે અને આ શું છે? વીડબલ્યુ. તો આ ખૂણો પણ આપણે શું વિચારી શકીએ? થીટા. તો જેના આધારે આપણને બીટાની કિંમત મળી જાય. તો આ બીટા એની સામેની બાજુ થશે વીડબલ્યુ, અને થીટા એની સામેની બાજુ થશે વીઆર. તો સાઈન સૂત્ર પરથી સાઈન સૂત્ર શું છે આપણી પાસે? જે ખૂણો એની સામેની બાજુ, તો વીઆર છેદમાં સાઈન થીટા, અને વીડબલ્યુ છેદમાં સાઈન બીટા. વીઆર છેદમાં સાઈન થીટા અને વીડબલ્યુ છેદમાં સાઈન બીટા. તો વીઆર તમે મેળવી લીધો, કેટલો છે? 21.78 છેદમાં સાઈન થીટા તમારે મેળવવાનો છે. વીડબલ્યુ તમારી પાસે છે 10 છેદમાં થીટા આપણી પાસે છે ને, થીટાની કિંમત છે 120, અને સાઈન બીટા આપણે મેળવવાનું. તો સાઈન બીટાને સૂત્રનો કરતા બનાવીએ તો 10 × સાઈન 120 છેદમાં 21.78. તો 10 × સાઈન 120 એટલે √3/2 થઈ જશે, √3/2. તો 21.78 × 2. હવે જેમ cos 120 1/2, એમ સાઈન 120 એટલે √3/2, અને સાઈન 60 એટલે બી √3/2. આ બેમાં ધન જ રહે. શું કામ? તો કે બીજા બે ચરણમાં સાઈન છે એ ધન હોય. પ્રથમ અને બીજા બંને ચરણમાં સાઈન છે એ કેવું છે? ધન. એટલે એના મૂલ્ય ધન આવે. જ્યારે કોસ પહેલામાં ધન, બીજામાં ઋણ. એટલે અહીંયા થઈ જાય સાઈન બીટા બરાબર 10√3. આ બે અહીંયા કેન્સલ કરી નાખો એટલે 5√3/21.78. તો આનું સાદરૂપ આપતા આપણને બરાબર ફાઇનલી આનું જે મૂલ્ય છે એ 0.3968 કેના બરાબર? સાઈન બીટા બરાબર. તો આની પહેલાંના લેક્ચરમાં 10 માટે આપણે કીધું હતું. તો લોગ ટેબલ તમે બધા હવે લઈ લીધું હશે. લોગ ટેબલની અંદર આપણે નેચરલ સાઈન ગોતવાનું છે, જેમ નેચરલ 10ની વાત કરી હતી.
તો નેચરલ સાઇનમાં તમારે જોવાનું કે 0.3978 કેનું 3968 કેનું મૂલ્ય છે, એના આધારે આપણને એનો ખૂણો મળશે બરાબર. તો બીટા બરાબર આપણને મળે છે અહીંયા 23 અંશ 24 મિનિટ અથવા 23.4 અંશ. બે લખી શકાય, બેમાં જવાબ આપણને આપેલો હોય, મિનિટમાં બી આપેલો હોય છે અને આ રીતે પોઈન્ટમાં બી આપેલો હોય છે. કારણ કે જે નેચરલ સાઇન છે એમાં કોલમ આપ્યા હોય છે, એમાં એક કોલમની અંદર જે કોલમ આપણે તમને કીધા હતા એમાં અહીંયા મિનિટનું માપ આપેલું હોય છે અને પોઈન્ટનું માપ આપેલું હોય છે. તો એના આધારે બરાબર છે આપણને ખૂણો મળે છે 23.4 અંશ અથવા 23 અંશ 24 મિનિટ. આ મૂલ્ય તમારે ટેબલની અંદર ગોતવાનું, જે આડી લાઈનના આધારે ખૂણો મળે અને ઊભી લાઈનના આધારે મિનિટ મળે. તો 23 અંશ 24 મિનિટ આ ટેક્સ્ટ બુકમાં મેળવેલું છે. અહીંયા તો ખાલી પરિણામી વેગ જ પૂછ્યો છે, તો પરિણામી વેગ તો જવાબ મળી ગયો. તો પણ પરિણામી વેગે સદિશ વીબી સાથે બનાવેલો, મોટરબોટ સાથે બનાવેલો ખૂણો કીધો હોય તો આ ઉપયોગ કરવો પડશે, જે આપણે સમાંતર બાહુ ચતુષ્કોણના નિયમમાં ભણ્યા હતા એના આધારે. ત્યાર પછી આગળ વાત કરીએ તો સ્વાધ્યાયની અંદર દાખલો આપ્યો છે આપણને. સ્વાધ્યાયની અંદરનો દાખલો છે એક ખુલ્લા મેદાનમાં 10મો દાખલો, સ્વાધ્યાયનો 10મો. 8મો 9મો ગણ્યા બરાબર, 10મો બાકી હતો એ ચર્ચા કરીએ. તો ખુલ્લા મેદાનમાં એક કાર ચાલક એવો રસ્તો પકડે છે કે 500 મીટર અંતર બાદ તેને ડાબી બાજુથી 60ના ખૂણે વળાંક લે છે અને એક વળાંકથી શરૂ કરી કાર ચાલક ત્રીજા, છઠ્ઠા અને 8મા વળાંક પાસે સ્થાનાંતર શોધો અને દરેક પરિસ્થિતિમાં કુલ પથ લંબાઈ અને સ્થાનાંતરના માન સાથે તુલના કરો. મતલબ મેળવવાનું છે આપણે સ્થાનાંતર અને પથ લંબાઈ, અને એ બેની શું કરવાની છે? તુલના કરવાની છે. તો 10મા દાખલાની અંદર આકૃતિ આપણે બનાવીએ. 500 મીટર બાદ ડાબી બાજુએથી 60ના ખૂણે વળાંક લે છે. દાખલા નંબર 10. તો એક વળાંકથી શરૂ કરી ત્રીજા, છઠ્ઠા અને 8મા વળાંક પાસે સ્થાનાંતર શોધો. 60ના ખૂણે વળાંક લે છે બરાબર છે. તો આપણે સમજી ગઈએ બરાબર છે કે ષટકોણ બનતો હોવો જોઈએ, કારણ કે ટોટલ ખૂણાઓનો સરવાળો જે છે એ કેટલો થઈ શકે? 360 થઈ શકે. તો જેની અંદર 60-60ના ખૂણે વળાંક લે બરાબર છે, તો ટોટલ જે છે એ 360 થઈ શકે એવું વિચારી શકીએ આપણે. થશે એવું ખ્યાલ આવે છે? તો દાખલા તરીકે આ બિંદુ એ કહી દઈએ છીએ, આ બી, આ સી, આ ડી, આ ઈ અને આ એફ. આપણને કહેવામાં આવ્યું છે એ થી બીનું અંતર છે 500 મીટર, બીથી સી કયો તોય 500 મીટર. 500 મીટરે એક વળાંક લે છે. તો અહીંયા જે આ ખૂણો છે એ કેટલો છે? 60. તો આ બી કેટલો કહી શકીએ? 60. આ બી કેટલો થશે? 60. આ બી 60. આ પણ 60. આ રીતે આ દરેક ખૂણા જે છે એ કેટલાના થઈ જાય? 60. હવે આપણને પૂછવામાં આવ્યું છે પ્રથમ બરાબર એક વળાંક શરૂ કરી કાર ચાલકના ત્રીજા, છઠ્ઠા અને 8મા, ત્રીજા, છઠ્ઠા અને 8મા એવા 3 ભાગ કીધા છે. તો આ એક નિયમિત ષટકોણ બની જાય. તો નિયમિત ષટકોણ હોવાથી બરાબર છે, આ એનું સેન્ટર કહીએ તો અને ઓ કહી દઈએ તો ઓએ બી કેટલો થાય? 500 જ થાય, કારણ કે નિયમિત ષટકોણ બની ગયો. ઓએ, ઓબી, ઓસી, ઓડી બધા માપ સરખા જ થાય. આ બી કેટલું થાય? 500 મીટર. નિયમિત ષટકોણ હોવાથી ઓએ બરાબર, ઓબી બરાબર, એબી બરાબર, બીસી દરેક માપ છે એ કેટલું થઈ જાય? 500 મીટર. સીડી, ઈડી, ઈ, એફ, એફ, ઈ. બિંદુ એ આગળથી ગતિની શું કરે છે? શરૂઆત કરે છે. તો પહેલો પ્રશ્ન આપણો ત્રીજા વળાંકે જોવાનું આકૃતિમાં અહીંથી શરૂઆત થાય. આ પહેલો વળાંક
બીજો વળાંક અને ત્રીજો વળાંક. તો ત્રીજા વળાંકે તે બિંદુ ડી પર પહોંચે છે. ત્રીજા વળાંકે બિંદુ ડી પર પહોંચે છે. તો સ્થાનાંતર જે છે એ સ્થાનાંતર સદિશ શું બનશે? એડી વેક્ટર બરાબર શું થઈ જશે? તો કે આપણી પાસે નિયમ પ્રમાણે અંતિમ માઇનસ પ્રારંભિક, પણ સ્થાનાંતર સદિશ એડી વેક્ટર કેનું જોડાણ છે? તો કે એઓ પ્લસ ઓડી. તો આનું મૂલ્ય કહીએ તો થઈ જાય ખાલી એઓ અને ઓડી. બરાબર છે. એઓનું માપ કેટલું કહી શકીએ આપણે? 500. ઓડીનું માપ 500 બરાબર 1000 મીટર બરાબર થઈ જાય 1 કિલોમીટર. તો ત્રીજા વળાંકે સ્થાનાંતર આપણને મળે છે 1 કિલોમીટર. તેમાં હારે હું પથ લંબાઈ પણ મેળવી લઉં છું. પથ લંબાઈ બરાબર, તો પથ લંબાઈ વાંકા ચૂકા માર્ગે માપવાની હોય તો AB પ્લસ BC પ્લસ CD. એથી ડી સુધી પહોંચવા માટે AB પ્લસ BC પ્લસ CD. તો એ દરેક 500 વત્તા 500 વત્તા 500 બરાબર થઈ જાય 1500 બરાબર ને બરાબર 1.5 કિલોમીટર. તો હારોહાર એ બેની સરખામણી પણ આપી દઈએ. બરાબર છે. તો સ્થાનાંતર છે પથ લંબાઈ, સ્થાનાંતર મળ્યું આપણને 1, પથ લંબાઈ મળી 1.5 બરાબર જવાબ મળશે 0.67. હવે બીજો વળાંક છે એ છઠ્ઠાએ પૂછ્યું છે. છઠ્ઠા વળાંકે પદાર્થ જે છે એ ક્યાં પહોંચી જશે? છઠ્ઠા વળાંકે પદાર્થ આ 1, આ 2, 3, 4, 5, 6 તો હતો ને આવી જશે. જ્યાંથી શરૂઆત થઈ હતી ત્યાં જ છઠ્ઠા વળાંકે પદાર્થ બિંદુ એ પર પહોંચે છે. તો અહીં પ્રારંભિક અને અંતિમ સ્થિતિ એક જ હોવાથી સ્થાનાંતર શું થઈ જાય? શૂન્ય થાય. સીધું જ જ્યાં છે થી શરૂઆત કરે ત્યાં પહોંચી જઈએ. બરાબર. તો પ્રારંભિક અંતિમ સ્થિતિ 1 હોવાથી સ્થાનાંતર શૂન્ય, એટલે અહીંયા સ્થાનાંતર બરાબર આવશે 0. અને હવે પથ લંબાઈ, તો પથ લંબાઈ માટે એથી શરૂ કરો તો AB પ્લસ BC પ્લસ CD પ્લસ DE પ્લસ EF પ્લસ FA. 6 બાજુ થાય, બધા માપ એક સરખા જ છે એટલે 500 ગુણ્યા સીધા કેટલા કરી દઈએ? 6 બરાબર 3000 બરાબર 3 કિલોમીટર. તો સ્થાનાંતર છે પથ લંબાઈ સરખામણી પૂછી છે 0/3 બરાબર 0. અને ત્યારબાદ ત્રીજો પ્રશ્ન છે આપણી સામે. 8મા વળાંકે ક્યાં પહોંચશે? અહીંયા 6 એ પહોંચ્યા હતા, 7 અને 8. 8મા વળાંકે પદાર્થ સી બિંદુ પર પહોંચે છે. તો સી બિંદુ પર પહોંચે છે તો એને ધ્યાનમાં રાખી એનો પરિણામી બરાબર છે સ્થાનાંતર આપણે મેળવવાનું થાય. તો એ અને સીને જોઈન્ટ કરીએ તો આવું થઈ જાય. એ અને સીને જોઈન્ટ કરી દો તો AC બરાબર છે જે આપણે મેળવવું પડે. તો AC મેળવવા માટે આપણી પાસે આ AB અને આ BC એના વચ્ચેનો ખૂણો છે એ કેટલો છે? 60 છે. AB અને AC વચ્ચેનો ખૂણો છે એ કેટલો છે? 60. તો સ્થાનાંતર AC માટે AB અને BC વચ્ચેનો કોણ થીટા બરાબર કેટલું છે? 60. તો AC છે એ પરિણામી સદિશ બને એનો. તો AC બરાબર વર્ગમૂળમાં સૂત્ર પ્રમાણે AB² પ્લસ BC² પ્લસ 2AB BC cos થીટા પરિણામી. આ બેનો પરિણામી સદિશ, આ સદિશ AB વેક્ટરના સદિશ BC વેક્ટર, તો એ બેનો પરિણામી સદિશ થઈ જાય AC વેક્ટર જે આપણે મેળવવાનું છે, જે તમારું થાય સ્થાનાંતર. તો ABનું મૂલ્ય છે તમારી પાસે 500. 500નો વર્ગ વત્તા 500, BC એ 500 છે પ્લસ 2 કૌંસમાં 500 ગુણ્યા 500 અને
cos 60 cos 60 એટલે થઈ જાય 1/2. તો આ એકનું એક બે વાર થઈ જાય 500નો વર્ગ વત્તા 500નો વર્ગ અને અહીંયા વત્તા 2 આ પણ એકનું એક બે વાર એટલે અહીંયા બી 500નો વર્ગ થઈ જાય અને cos 60 એટલે 1/2. તો એ 2 આ 2 આરે શું થઈ જાય કેન્સલ થઈ જાય. 1 2 અને 3 વાર 500નો વર્ગ તો 3 વાર 500નો વર્ગ એટલે વર્ગમૂળમાં 3 કૌંસમાં 500નો વર્ગ એવું થઈ જાય. 1 2 અને 3 વર્ગ ન કરાય આ રીતે સાદુરૂપ ઉપાય સરળતાથી મળી જાય પણ તો √3 ગુણ્યા 500નો વર્ગ એટલે 500 થઈ જાય અને 3નું વર્ગમૂળ ના નીકળે એટલે √3 તો 1.73 ગુણ્યા 500 બરાબર થઈ જાય 866 મીટર. 866 મીટર. તો કિલોમીટરમાં લખવા હોય તો પોઈન્ટ બરાબર છે 866. એમાં બી આપણને પૂછ્યું છે પથ લંબાઈ આપણે મેળવવા જાય તો પથ લંબાઈ બરાબર 8 વળાંક લઈશ બરાબર તો હું સીધું જ 8 ગુણ્યા શું કરી દઉં છું 500 બરાબર 4000 મીટર. તો પથ લંબાઈ છેદમાં સ્થાનાંતર ના છેદમાં પથ લંબાઈ બરાબર સ્થાનાંતર 866 અને પથ લંબાઈ 4000. તો એના આધારે જવાબ આપણને મળશે 2165. પ્રશ્ન અહીંયા પૂરો થઈ જાય છે. પ્રશ્નની અંદર આપણને કહેવામાં આવ્યું હતું ત્રીજા વળાંકે સ્થાનાંતર અને પથ લંબાઈ, છઠ્ઠા વળાંકે સ્થાનાંતર અને પથ લંબાઈ અને આઠમા વળાંકે સ્થાનાંતર અને પથ લંબાઈ. આઠમા વળાંક માટે આપણે જોયું આઠમા વળાંક માટે સી ઉપર પહોંચે છે. આઠમા વળાંકે તે ક્યાં પહોંચે સી ઉપર. ચાલુ એથી કર્યું હતું તો એ અને સી ને જોઈન્ટ કરી દો એનો પરિણામી સદિશ જે આપણે મેળવવો છે. તો એના માટે આપણી પાસે આ બે સદિશના મૂલ્ય છે જ એ બી બીસીના. ખાલી શું તો એના વચ્ચેનો ખૂણો આપણે લખી શકીએ છીએ θ60 અને એના આધારે બરાબર છે આપણને એસી મળે છે 866 મીટર ને કિલોમીટરમાં લખવું હોય તો 0.866 કિલોમીટર કહેવાય. અને પથ લંબાઈ 8 વળાંક લે છે બધા વળાંકનો અંતર 500 મીટર તો 8 ગુણ્યા સીધા 500 કરી દીધા એટલે 4000 મીટર. તો એના આધારે સ્થાનાંતરના છેદમાં પથ લંબાઈની સરખામણી. તો અહીંયા આપણે જે કાંઈ અત્યાર સુધીની ચર્ચા છે એને રિલેટેડ જે કાંઈ દાખલાઓ છે એ બધા અહીંયા કમ્પ્લીટ થાય છે. ત્યાર પછી આગળ હવે આપણે નવી થિયરીની ચર્ચા કરીએ. ચલો હવે પછીની આજે ચર્ચા કરીએ છીએ એ ખૂબ અગત્યની છે. ઘણા બધા ચેપ્ટરોમાં 12મામાં પણ ઉપયોગી છે. સદિશ ગુણાકાર અને અદિશ ગુણાકાર. તો બે સદિશનો પહેલાં આપણે અદિશ ગુણાકાર અને પછી આપણે સદિશ ગુણાકાર. પહેલાં છે બે સદિશોનો અદિશ ગુણાકાર. અદિશ ગુણાકારથી હંમેશા મૂલ્ય મળે અને સદિશ ગુણાકારથી હંમેશા સદિશ મળે. આટલું આપણને ખબર હોવી જોઈએ. અદિશ એટલે મૂલ્ય તો અદિશ ગુણાકારથી મૂલ્ય મળે અને સદિશ ગુણાકારથી સદિશ મળે. બે સદિશ આપ્યા હોય એનો અદિશ ગુણાકાર તો મૂલ્ય અને સદિશ ગુણાકાર તો સદિશ. આવું પહેલાં આપણે ફિટ કરી દેવાનું રહે માઇન્ડમાં, આપણને ખબર હોવી જોઈએ. તો આપણે દાખલા તરીકે બે સદિશ લઈએ છીએ. એક સદિશ એ વેક્ટર બરાબર એ એક્સ આઈ કેરેટ એ વાય જે કેરેટ અને એ ઝેડ કે કેરેટ. બીજો સદિશ આપણે લઈએ છીએ બી વેક્ટર બરાબર બી એક્સ આઈ કેરેટ બી વાય જે કેરેટ અને બી ઝેડ કે કેરેટ. તો અદિશ ગુણાકારને ડોટ વડે દર્શાવવામાં આવે છે. અદિશ ગુણાકાર શેના વડે દર્શાવવામાં આવે છે? ડોટ અથવા તો ટપકું જે બોલો બરાબર. ડોટ મતલબ ટપકું. ડોટ વડે દર્શાવાય છે. મતલબ કે એ વેક્ટર ડોટ બી વેક્ટર. કોઈ ભી બે સદિશોનો અદિશ ગુણાકાર તો એને વચ્ચે આ ટપકું મતલબ ડોટ એ ડોટ બી શું બોલવામાં આવે છે? એ ડોટ બી.
તો અદિશ ગુણાકાર કેવી રીતે કરી શકાય? તો સરવાળામાં કેમ આપણે ભાઈ આઈનો આઈ સાથે, જેનો જે સાથે ને કેનો કે સાથે શું કરતા હતા? સરવાળો. એમ અહીંયા બી સેમ વાત છે, બરાબર. આઈનો આઈ સાથે, જેનો જે સાથે ને કેનો કે સાથે ગુણાકાર, બરાબર છે. તો શું થઈ જાય? તો કે ax ઇન્ટુ bx અને આઈ ડોટ આઈ 1 થાય. એ કેવી રીતે 1 થાય હમણાં તમને સમજાવી દઈએ, બરાબર છે. હાલ પૂરતું, બરાબર છે. આઈ ડોટ આઈ, બરાબર છે. આઈ ડોટ આઈ મતલબ આઈ એકમ સદિશ છે, તો એકમ સદિશનો એકમ સદિશ હારે ગુણાકાર 1 થાય. આપણે ખાલી આઈનો આઈ સાથે ગુણાકાર જ કરવાનો છે. આ 1 કેમ થાય એ આગળ હમણાં ચર્ચામાં હું તમને કહી દઉં છું. તો આઈ ડોટ આઈ 1 થઈ જાય એટલે ax ઇન્ટુ bx. એવી જ રીતે ay ઇન્ટુ by, જે ડોટ જે બી 1 થઈ જાય. અને az ઇન્ટુ bz, કે ડોટ કે પણ શું થઈ જાય? 1 થઈ જાય. કેવી રીતે 1 થાય હમણાં આપણે સાબિત કરીને બતાવી દઈએ. આઈ ડોટ આઈ, જે ડોટ જે અને કે ડોટ કે. આ એક સદિશ એ વેક્ટર અને આ એક સદિશ બી વેક્ટર, એ બે વચ્ચેનો ખૂણો આપણે શું કહીએ છીએ? થીટા. તો સદિશ એ વેક્ટર અને બી વેક્ટર વચ્ચેનો ખૂણો થીટા હોય તો કોસ થીટા બરાબર સૂત્ર બનશે અહીંયા એ વેક્ટર ડોટ બી વેક્ટર છેદમાં એ ઇન્ટુ બી. એનું મૂલ્ય અને બીનું મૂલ્ય, એ બે મૂલ્યનો ગુણાકાર. એટલે અહીંયા આ બે મૂલ્ય છે અને અહીંયા આ બે સદિશ છે. સદિશનો પણ ડોટ, તો એ સદિશના ડોટથી આપણને એનું શું મળી જાય? મૂલ્ય મળી જાય. તો એના આધારે આપણે આ બે સદિશ વચ્ચેનો ખૂણો મેળવી શકીએ. આની અંદર કયા ટાઈપના પ્રશ્ન બની શકે? તો તમને સદિશ એ વેક્ટર આપી દઈએ, સદિશ બી વેક્ટર આપી દઈએ, તમને કહેવામાં આવે એના વચ્ચેનો ખૂણો મેળવો. તો આ સૂત્ર થશે સીધું કોસ થીટા બરાબર એ ડોટ બી છેદમાં એ ઇન્ટુ બી. એ એટલે સદિશ એ વેક્ટરનું મૂલ્ય અને બી એટલે સદિશ બી વેક્ટરનું મૂલ્ય. મૂલ્ય કેવી રીતે મળે આપણને ખબર જ છે. એ વેક્ટરનું મૂલ્ય મતલબ એ બરાબર વર્ગમૂળમાં ax સ્ક્વેર પ્લસ ay સ્ક્વેર પ્લસ az સ્ક્વેર. આગલા લેક્ચરમાં ચર્ચા થઈ જ ગઈ છે. એ જ રીતે બી વેક્ટરનું મૂલ્ય જોતું હોય તો બી બરાબર વર્ગમૂળમાં bx સ્ક્વેર પ્લસ by સ્ક્વેર પ્લસ bz સ્ક્વેર. એટલે આ થઈ ગયા એ અને બી. અને આ બેનો ડોટ, તો આ બધી વસ્તુ બતાવી દીધી. ડોટ કેવી રીતે? આઈનો આઈ સાથે ગુણાકાર, જેનો જે સાથે ને કેનો કે સાથે ને એ બધાનો સરવાળો, એટલે એ એનો કેવો ગુણાકાર કહેવાય? અદિશ ગુણાકાર કહેવાય. હવે આની અંદર આપણને બે પ્રકારના મૂલ્ય મળશે. કાનું મૂલ્ય ધન મળશે ને કોસ થીટા બરાબર, અને કાનું મૂલ્ય કેવું મળશે? ઋણ. જો એ ડોટ બી નું મૂલ્ય કેવું મળે? ધન. તો બે સદિશો વચ્ચેનો લઘુકોણ જે છે એ શું કહેવાશે? લઘુકોણ મતલબ 90 કરતાં નાનું. તો થીટાનું મૂલ્ય આપણને 90 કરતાં કેવું મળશે? નાનું. ક્યારે? એ અને બીના ડોટનું મૂલ્ય ધન હોય. જો એ ડોટ બીનું મૂલ્ય ધનને બદલે શું હોય? ઋણ. તો બે સદિશો વચ્ચેનો ગુરુકોણ, તો બે સદિશો વચ્ચેનો ગુરુકોણ બરાબર છે, જે આપણને 90 અને 180ની વચ્ચે મળશે. એટલે બીજું ચરણ. ટોટલ 4 ચરણ હોય. 0 થી 90 પહેલું ચરણ, 90 થી 180 બીજું ચરણ, 180માં 90 નાખો એટલે 180 થી 270 ત્રીજું ચરણ, અને 270માં 90 નાખો એટલે 270 થી 360. આ રીતે ટોટલ કેટલા ચરણ હોય છે? 4. બરાબર છે. તો જો એ ડોટ બીનું મૂલ્ય ધન, મતલબ અદિશ ગુણાકાર કેવો હોય? ધન હોય. અદિશ ગુણાકાર કેવો હોય? ઋણ. તો કયા પ્રકારનો ખૂણો મળે એ પણ આપણે ચર્ચા કરી દીધી. તો અદિશ ગુણાકાર એ ક્રમના નિયમનું પાલન કરે છે. ક્રમના નિયમનું પાલન કરે છે એટલે તમે એ ડોટ બી મેળવો કે બી ડોટ એ મેળવો, જવાબ એક જ આવે. એ ડોટ બી કે બી ડોટ એ,
બી ડોટ એ કરો તો bx ઇન્ટુ ax, by ઇન્ટુ ay અને bz ઇન્ટુ az, એટલે એમાં કોઈ ફેર પડતો નથી, એટલે ક્રમના નિયમનું પાલન કરે છે. ત્યારબાદ એની જ્યારે વિભાજનનો નિયમ, તો વિભાજનનો નિયમમાં a ડોટ b પ્લસ c બરાબર લખી શકાય a ડોટ b પ્લસ a ડોટ c. એ છે એ બીને બી ડોટ કરશે અને એ છે એ સીને બી ડોટ કરશે, તો a ડોટ બી પ્લસ a ડોટ સી, જેને આપણે જાણીએ છીએ ગણિતની અંદર શું કહીએ છીએ આપણે એને વિભાજનનો નિયમ. ત્યાર પછી આ બધા થિયરેટિકલ મુદ્દા આપણા માઇન્ડમાં હોવા જોઈએ. જો થીટા બરાબર 0, આ થીટાની કિંમત બરાબર 0 હોય તો cos 0 જે આપણને ખબર છે કેટલો થઈ જાય 1, cos 0 1 એટલે આ 1 થઈ જાય, તો a અને b નો ગુણાકાર અહીંયા આવી જાય, મતલબ a વેક્ટર ડોટ b વેક્ટર બરાબર શું થઈ જાય એ બી. ક્યારે? થીટા બરાબર 0, એટલે કે cos 0 તો શું કહેવાય 1 કહેવાય, તો a ડોટ b બરાબર શું થઈ જાય એ બી. તો એવું કહી શકાય a અને b સદિશ a વેક્ટર ને b વેક્ટર એકબીજાને શું કહી શકાય સમાંતર. મતલબ જ્યારે થીટા આપણને 0 મળે તો આપણે એવું કહી શકીએ કે a અને b એકબીજાને શું છે સમાંતર છે. લંબ નથી, શું છે સમાંતર. આ રીતે એકબીજાને સમાંતર, આપણને ખ્યાલ જ છે સમાંતર માટે, સમાંતર હોય તો એના વચ્ચેનો ખૂણો કેટલો થઈ જાય 0, તો એટલે આપણે કીધા સમાંતર વચ્ચેનો ખૂણો 0 બરાબર છે, તો a અને b એકબીજાને શું કહેવાય સમાંતર. અને ત્યાર પછીની ખૂબ અગત્યની કન્ડિશન, જો થીટા બરાબર 90 અંશ અથવા તો રેડિયનમાં બોલો તો π/2 કહેવાય, અંશમાં બોલો તો 90 કહેવાય, તો cos 90 બરાબર શું થઈ જાય જવાબ 0 બરાબર છે. તો cos 90 0 થઈ જાય, 0 ગુણ્યા ab એટલે 0 થઈ જાય. તો અહીંયા આપણને શરત શું મળશે? a ડોટ b બરાબર ab ને બદલે a ડોટ b બરાબર શું થઈ જાય 0. તો એવું કહી શકાય a અને b એકબીજાને લંબ છે. તો આ ખૂબ અગત્યની શરત થઈ ગઈ. બે સદિશો એકબીજાને સમાંતર છે બરાબર છે, તો a ડોટ b બરાબર ab લખી શકાય, અને બે સદિશ એકબીજાને લંબ છે એવું તમને કહી દીધું હોય તો a ડોટ b બરાબર શું થઈ જાય 0. આ લંબ હોવા માટેની શું થઈ જાય શરત, બે સદિશો એકબીજાને લંબ હોવા માટેની શરત. તો બે સદિશો એકબીજાને લંબ હોવા માટેની શરત કે a ડોટ b બરાબર 0. આને રિલેટેડ MCQ પણ હોય છે. તમને એક સદિશ a વેક્ટર આપી દઈએ, એક સદિશ b વેક્ટર, હું તમને પ્રશ્ન હમણાં કરાવું એના ટાઈપનો બરાબર, અને એના આધારે આ by હોય ને ત્યાં k લખી નાખે, બાકી બધા જ મૂલ્ય આપ્યા હોય અને એ k ની કિંમત મેળવવાની. લંબ કહી દીધું છે તો ડોટ શું લઈ શકાય 0, અને લંબ સાબિત કરવું છે બરાબર છે, તો બે સદિશનો ડોટ શું મળવો જોઈએ આપણને 0 મળે. 0 મળે તો લંબ છે એવું કહેવાય, અને લંબ છે એવું કહી દીધું છે તો તમે આ શરતનો ઉપયોગ કરી શકો. હું a વેક્ટર ડોટ b વેક્ટર બરાબર 0. એટલે બે ખૂબ અગત્યની શરતો છે, સમાંતર હોવા માટેની શરત અને લંબ હોવા માટેની શરત. ત્યારબાદ લંબ એકમ સદિશો આપણે ભણી ગયા. લંબ એકમ સદિશો i, j અને k. આ વસ્તુ આપણને ખબર છે, ત્રણેય સદિશ એકબીજાને શું હોય છે લંબ હોય છે. i કેરેટ, j કેરેટ અને k કેરેટ, ત્રણેય એકબીજાને શું હોય છે લંબ, i, j અને k. બધા વચ્ચેનો i j વચ્ચેનો ખૂણો 90 છે, અને k વચ્ચેનો ખૂણો 90 કહેવાય, અને k અને i વચ્ચેનો ખૂણો પણ 90 કહેવાય. તો i ડોટ j આ સમીકરણ આધારે જઈએ આપણે, i ડોટ j બરાબર છે, તો i ડોટ j નું મૂલ્ય છે બરાબર છે એ કેટલું થાય 0. j ડોટ k તો બી 0, અને k ડોટ i તો પણ 0. શું કામ? તો કે i અને j વચ્ચેનો ખૂણો કેટલો કહેવાય 90, તો cos 90 કેટલા થઈ જાય 0, તો 0 ગુણ્યા ગમે તે 0 થઈ જાય, એટલે a ડોટ b બરાબર 0. તો i ડોટ j ડોટ k અને k ડોટ i આ બધા મૂલ્ય કેવા થઈ જાય 0 થઈ જાય. શું કામ? આ તમારી સામે છે i j k, i અને j વચ્ચેનો ખૂણો 90 થાય, j અને k વચ્ચેનો ખૂણો 90 થાય, તો એના આધારે i ડોટ j
જે ડોટ કે અને કે ડોટ આઈ આ બધા મૂલ્ય જે છે એ શું કહી શકાય 0. તો યાદ શું રાખવાનું, આઈ જે કે આઈ બરાબર છે અલગ અલગ બરાબર છે તો જવાબ શું થાય અદિશની અંદર 0. પરંતુ આઈ ડોટ આઈ જે ડોટ જે અને કે ડોટ કે તો જવાબ કેટલો થઈ જાય 1. તો આઈ ડોટ આઈ એટલે બરાબર છે અહીંયા ખબર પડી જાય આપણને આઈ ડોટ આઈ. તો આઈ ડોટ આઈ મતલબ બે સદિશ એકબીજાને શું થયા સમાંતર, આઈ કેરેટ અને આઈ પણ શું છે આઈ કેરેટ. તો સમાંતર હોય તો ખૂણો કેટલો થાય 0 બરાબર છે. તો ખૂણો 0 તો એના આધારે બરાબર છે આ કેવો સદિશ છે એકમ સદિશ છે. અહીંયા થીટા કેટલો થઈ જાય 0, જેમાં અહીંયા થીટા બરાબર 90, આના માટે થીટા બરાબર શું આવશે 90, એમ આના માટે થીટા બરાબર શું આવશે 0. તો અહીં 0 મૂકો તો cos 0 1 બરાબર છે ને. આઈનું મૂલ્ય કાઢો તો એકમ સદિશ છે એનું મૂલ્ય કેટલું કહેવાય 1, એટલે આ પણ 1 થાય આ પણ 1 થાય. તો ખાલી વધે આઈ ડોટ જે આઈ ડોટ આઈ. તો આઈ ડોટ આઈનું મૂલ્ય એટલે શું લખી શકાય 1. તો આઈ ડોટ આઈ જે ડોટ જે કે ડોટ કે બરાબર શું થઈ જાય 1. એટલે ધ્યાનમાં રાખશો આવી વાત આપણને ખબર હોવી જોઈએ. આઈ એટલે આપણે પહેલાં અહીંયા કહી દીધું આઈ ડોટ આઈ શું 1, જે ડોટ જે શું 1, કે ડોટ કે 1, એટલે ખાલી ax ઇન્ટુ bx, ay ઇન્ટુ by અને az ઇન્ટુ bz. તો આ ખૂબ અગત્યની શરત છે. આઈ ડોટ જે ડોટ કે ડોટ આઈ તો 0, આઈ ડોટ આઈ જે ડોટ જે કે ડોટ કે તો જવાબ 1. તો જે લંબ એકમ સદિશના આધારે વાત કરી. ત્યારબાદ ખૂબ અગત્યનો ટોપિક છે, ત્યારબાદ આવી વારંવાર ઉપયોગ કરશી, ધ્યાનમાં રાખશો. એ ડોટ એ મતલબ બે સદિશ એકના એક જ હોય તો જવાબ થઈ જાય એ સ્ક્વેર. આ એક શરત તરીકે એ ડોટ એ મતલબ અહીંયા જે વાત છે એ જ એ ડોટ એ બરાબર. એ ડોટ એનો મતલબ શું થાય, આ સદિશ જેવો જ આ સદિશ તો એ બે એકબીજાને શું કહેવાય સમાંતર. તો થીટા કેટલો થઈ જાય 0, એટલે cos 0 1. તો અહીંયા એ ડોટ એ અને એ ઇન્ટુ એ એટલે શું થઈ જાય એ સ્ક્વેર. તો 1 ગુણ્યા એ સ્ક્વેર એટલે શું થઈ જાય ખ્યાલ આવે છે તમને. કહીએ આપણી પાસે સૂત્ર cos 0 એ વેક્ટર ડોટ એ વેક્ટર, બે સદિશ એના જ છે તો એ ઇન્ટુ એ. થીટા 0 થઈ જાય સદિશ એના જ છે સમાંતર સદિશ છે તો આ 1 એ વેક્ટર ડોટ એ વેક્ટર એ ઇન્ટુ એ સ્ક્વેર, અને તેથી એ વેક્ટર ઇન્ટુ એ વેક્ટર બરાબર લખીએ તો એ સ્ક્વેર, અથવા તો આ માનની અંદર એ સ્ક્વેર એનો વર્ગ, બે વસ્તુ એક જ થાય. તો આ જ રીતે કદાચ હવે આ રીતે હોય બી ડોટ બી તો આપણને ખબર પડી જવી જોઈએ બી સ્ક્વેર, સી ડોટ સી તો સી સ્ક્વેર. આવા સમીકરણોનો ક્યાંય ઉપયોગ આવે તો આપણા માઇન્ડમાં હોવું જોઈએ. એ ડોટ એ તો એ સ્ક્વેર, બી ડોટ બી તો બી સ્ક્વેર, સી ડોટ સી તો લખી શકાય સી સ્ક્વેર. એટલે એક શરત તરીકે આપણે યાદ રાખશું. ત્યારબાદ ખૂબ અગત્યનો પોઈન્ટ છે એ વેક્ટરનો બી વેક્ટર પરનો પ્રક્ષેપ. એ વેક્ટરનો બી વેક્ટર પરનો પ્રક્ષેપ. હાલો અહીં ધ્યાન આપશો, આકૃતિ બનાવશે આપણે. આ સદિશ બી વેક્ટર છે, આ સદિશ એ વેક્ટર છે. સદિશ એ વેક્ટરનો સદિશ બી વેક્ટર પરનો પ્રક્ષેપ. તો પ્રક્ષેપ કેને કહેવાય આપણે આની પહેલાં વાત કરી હતી સદિશના વિભાજનની અંદર, દ્વિપરિમાણમાં વિભાજન. પ્રક્ષેપ માટે કેના ઉપરનો પ્રક્ષેપ બી પરનો, તો બી ઉપર લંબ દોરો, આને બિંદુ ઓ કહી દો, આને બિંદુ એમ કહી દો. તો એ વેક્ટરનો બી વેક્ટર પરનો પ્રક્ષેપ કેવો હોય તમારે, તો કોણ થાય, તો કે OM થાય. અને સદિશ એ અને બી વચ્ચેના ખૂણાને હું કહી દઉં છું થીટા. તો જેની સાથે થીટા ખૂણો બને એનો કોસ ઘટક, એટલે આ જે માપ છે એ શું થાય એ કોસ થીટા, અને ઊભું અંતર છે એ સાઇન થીટા. પણ અહીંયા લંબ ઘટકની જરૂર નથી બરાબર છે, ખાલી કયો ઘટક કોસાઇન ઘટકની જરૂર છે. તો આ થઈ જાય OM બરાબર શું થઈ જાય એ કોસ થીટા. તો એ કોસ થીટા છે એ વેક્ટરનો બી વેક્ટર પરનો શું કહેવાય પ્રક્ષેપ. પણ કોસ થીટા એટલે શું લખી શકીએ એ આપણને ખબર છે. કોસ થીટા બરાબર સૂત્ર આપણે તમને કીધું એ ડોટ બી છેદમાં એ બી. તો શું થઈ જાય એ ડોટ બી છેદમાં એ બી. તો એ શું થઈ જાય કેન્સલ. તો એ વેક્ટર ડોટ બી વેક્ટરના છેદમાં બી.
તો એમસીક્યુમાં પૂછાય છે એ વેક્ટરનો બી વેક્ટર પરનો પ્રક્ષેપ, તો ત્યાં તમારે સીધું આ સૂત્ર લખવાનું, એનો જવાબ આવે એ ડોટ બી છેદમાં બી. યાદ રખાવી દઈએ, જેના પરનો પ્રક્ષેપ હોય એ છેદમાં આવે. ઉપર ઈ બેનો તો ડોટ પ્રોડક્ટ છે જ, ડોટ ગુણાકાર. છેદમાં કોણ આવશે? જેના પરનો પ્રક્ષેપ. આ જ રીતે હવે તમને ખબર પડી જવી જોઈએ બીનો એ વેક્ટર પરનો પ્રક્ષેપ, તો સીધું લખી શકીએ આપણે બીનો એ વેક્ટર પરનો પ્રક્ષેપ એ ડોટ બી છેદમાં શું થઈ જાય? એ. આકૃતિ મુજબ જાઓ તો અહીંયા બી કરી નાખો, અહીંયા એ કરી નાખો, તો અહીં બી કરશો એટલે અહીં બી કોસ થીટા આવી જાય. તો બી કોસ થીટા ને કોસ થીટા એટલે એ ડોટ બી છેદમાં એ બી, તો બી બી કેન્સલ થઈ જાય અને જવાબ મળશે એ ડોટ બી છેદમાં. જેના પરનો પ્રક્ષેપ આવે એ ક્યાં આવશે? છેદમાં. યાદ રાખવા માટે. તો આ પ્રક્ષેપનું આપણને મૂલ્ય મળશે અદિશ માટે છે. કેના માટે છે? અદિશ. એટલે આનાથી આપણને પ્રક્ષેપનું શું મળે? મૂલ્ય. જો તમને એમ કહેવામાં આવે પ્રક્ષેપ સદિશ, શું પૂછવામાં આવે? બરાબર જોજો, એ વેક્ટરનો બી વેક્ટર પરનો પ્રક્ષેપ, ખાલી પ્રક્ષેપ કહીએ તો આ વસ્તુ આવે. તો પ્રક્ષેપમાં શું મળે? તમને એનું મૂલ્ય મળે. પણ શું કહેવામાં આવે? પ્રક્ષેપ સદિશ, તો સૂત્ર આનું જ આવશે એનો એ ડોટ બી છેદમાં બી ઇન્ટુ બાજુમાં આવશે બી કેરેટ. બી કેરેટ મતલબ સદિશની વાત આવી, સદિશની વાત આવી એટલે એની દિશાનું સૂચન. તો એની દિશાનું સૂચન એટલે એનો બી, તો બીની દિશામાં, તો બીની દિશામાં એટલે બી કેરેટ. તો બી કેરેટ એટલે આપણને સૂત્ર ખબર છે, બી કેરેટ બરાબર જે સદિશ હોય સદિશ છેદમાં એનું માન. આ જે વાત છે એ પ્રક્ષેપ સદિશ માટે છે. ખાલી પ્રક્ષેપ તો એ ડોટ બી છેદમાં બી, પણ પ્રક્ષેપ સદિશ તો બાજુમાં એની દિશાનું સૂચન કરવું પડે. તો એની જે દિશા છે એ બી કેરેટ થાય, જેના પરનો પ્રક્ષેપ છે એ એની દિશા આવશે. તો બી કેરેટ, તો બી કેરેટ એટલે શું? એકમ સદિશ આપણને ખબર છે, જે સદિશ છે એ સદિશ છેદમાં એનું માન. એટલે બી કેરેટ બરાબર બી કેરેટ બરાબર બી વેક્ટરના છેદમાં બીનું માન. તો અદિશ ગુણાકાર માટે આટલી વસ્તુ ખબર હોવી જોઈએ. ખૂબ અગત્યનો ટોપિક છે. છઠ્ઠા ચેપ્ટરમાં બી એટલો આનો ઉપયોગ આવે છે, 12મામાં બી ઘણો બધો ઉપયોગ આવે. ડોટ પ્રોડક્ટ, ક્રોસ પ્રોડક્ટ. અદિશ ગુણાકાર એટલે આને કહેવાય ડોટ પ્રોડક્ટ, અને સદિશ ગુણાકાર તો ક્રોસ પ્રોડક્ટ, જે આપણે હજી ભણવાના છીએ. તો ડોટ ગુણાકાર કેવી રીતે કરવો, બે સદિશ વચ્ચેનો ખૂણો કેવી રીતે મેળવવો, ડોટનું મૂલ્ય ધન તો ખૂણો 90 કરતાં નાનો, ડોટનું મૂલ્ય ઋણ તો ખૂણો 90 અને 180ની વચ્ચે, ક્રમના નિયમનું પાલન કરે છે, વિભાજનનો નિયમ, સમાંતર હોવા માટેની શરત અદિશ ગુણાકારની અંદર તો થીટા બરાબર 0, અને લંબ હોવા માટેની, બે સદિશ એકબીજાને લંબ હોવા માટેની શરત તો એ ડોટ બી બરાબર 0. લંબ એકમ સદિશ માટે આ મગજમાં રાખશો, આઈ ડોટ જે ડોટ કે ડોટ આઈ તો 0, પણ આઈ ડોટ આઈ, જે ડોટ જે, કે ડોટ કે તો 1, એ ડોટ એ તો એ સ્ક્વેર, એવી જ રીતે બી ડોટ બી તો બી સ્ક્વેર, સી ડોટ સી તો સી સ્ક્વેર. અને આ પોઈન્ટ બી ખૂબ અગત્યનો છે, એ વેક્ટરનો બી વેક્ટર પરનો પ્રક્ષેપ તો એનો બી પરનો પ્રક્ષેપ બરાબર છે મેળવવા માટે જેના પરનો પ્રક્ષેપ જોઈએ છે એના ઉપર એ સદિશમાંથી લંબ દોરો, એનો ઘટક વિચારો તો એ ઘટક જ એનો પ્રક્ષેપ. પણ કોસ થીટા એટલે શું? તો બે સદિશ વચ્ચેનો ખૂણો. તો એના આધારે આ સૂત્ર આ બને તમારું, એનો બી પરનો પ્રક્ષેપ. હવે હું પૂછું તો સીધું સૂત્ર લખવાનું, એ ડોટ બી છેદમાં બી, અને બીનો એ પરનો પૂછીએ તો એ ડોટ બી છેદમાં એ. યાદ રાખવામાં કીધું જેના પરનો પ્રક્ષેપ હોય એ તમારે ક્યાં લેવાનો? છેદમાં. બાકી ઉપર તો એ બેનો શું આવે છે? ડોટ. નીચે એનું મૂલ્ય છે, સદિશ નથી, ખાલી એ ખાલી બી, એ એનું શું બતાવે છે? મૂલ્ય. વેક્ટર લખું તો એ શું બતાવે? સદિશ. અને જો પ્રક્ષેપ સદિશ કહેવામાં આવે, પ્રક્ષેપ સદિશ, તો વધારાનું તમારે બાજુમાં એની શું બતાવવી પડે? દિશા. તો દિશા માટે તમારે જે એનો એકમ સદિશ માટેનું સૂત્ર બી વેક્ટર છેદમાં એનું મૂલ્ય, અને એના આધારે બરાબર તો પ્રક્ષેપ સદિશ મળે. તો આખું અદિશ ગુણાકાર તમારું કમ્પ્લીટ થઈ જાય છે. અહીંયા બે સદિશોનો અદિશ ગુણાકાર. હવે આવી જ રીતે બે સદિશોનો શું ભણવાનો છે? અદિશ ગુણાકાર. અદિશ ગુણાકારને રિલેટેડ આપણે કયા ટાઈપના MCQ બની શકે એની ચર્ચા કરીએ તો એમાં
એક પ્રશ્ન છે આપણી સામે કે જો એ વેક્ટર બરાબર આપ્યું છે 4i કેરેટ nj કેરેટ -2k કેરેટ અને બીજો સદિશ બી વેક્ટર બરાબર 2i + 3j + k કેરેટ, તો n નું મૂલ્ય શોધો. અહીં એ છે એ બીને લંબ છે, આવું કહેવામાં આવ્યું છે. આ શરત આપી છે. ઊંધો ટી મતલબ એ છે એ બીને શું છે લંબ, આપણને ખ્યાલ જ. તો એ આપણે તમને કીધું એ બીને લંબ હોય તો આપણી જે શરત છે એ શું છે, a ડોટ બી બરાબર 0. હમણાં જ ભણાવ્યું, જો એ છે એ બીને લંબ હોય તો ડોટ 0 લઈ શકાય. તો સદિશ એ વેક્ટર છે 4i nj -2k ડોટ બીજો સદિશ 2i 3j + k બરાબર 0. હવે નિયમ પ્રમાણે i નો i સાથે, j નો j સાથે અને k નો k સાથે ગુણાકાર. તો 4i × 2i તો થઈ જાય 8 i સ્ક્વેર એટલે 1 થઈ જાય, એટલે એ લખવાની જરૂર નથી કારણ કે મેં તમને કહી જ દીધું i ડોટ i 1, j ડોટ j 1, k ડોટ k 1, 8. ત્યારબાદ n × 3 એટલે 3n અને -2 × અહીંયા કાંઈ નથી તો 1 કહેવાય સહગુણક તરીકે, -2 × 1 એટલે -2 બરાબર 0. ના ખબર પડે તો લખીએ અલગથી. આ 4 આનો ઘટક 2 એટલે 4 દુ 8. નિયમ પ્રમાણે પ્લસ આનો ઘટક n, આનો ઘટક 3 3n, આનો ઘટક -2 અને આનો ઘટક કાંઈ નથી 1 બરાબર 0. તો 4 દુ 8, 3 × n 3n અને -2 × 1 એટલે -2. તો 3n 8 - 2 એટલે 6 અને તેથી 3n બરાબર -6, તેથી n બરાબર -6/3, તો n બરાબર -2. n નું મૂલ્ય શોધો તો જવાબ આવશે n બરાબર -2. આ પ્રકારના પ્રશ્નો હોય છે કે જ્યાં બે સદિશ એકબીજાને લંબ છે તો એની કિંમત શોધો. ત્યારબાદ પ્રેક્ટિસ માટે આપી દઉં તમને કે જો બીજો આ તમારે હોમવર્કમાં કરજો, HW પ્રેક્ટિસ કરજો. એ વેક્ટર બરાબર 4i -2j + 4k કેરેટ અને બી વેક્ટર બરાબર -4i 2j + આલ્ફા k કેરેટ એકબીજાને લંબ હોય તો આલ્ફાની કિંમત ખાલી જગ્યા, એકબીજાને લંબ હોય તો આલ્ફાની કિંમત ખાલી જગ્યા. તો જેની અંદર જવાબ તમને કહી દઈએ, જેની અંદર જવાબ આવશે 5. આલ્ફા બરાબર આન્સર મળશે તમને આલ્ફા બરાબર 5. પ્રેક્ટિસ કરવાની છે હોમવર્કમાં તમારે બરાબર, એટલે તમને ખ્યાલ આવી જાય. સેમ આ પ્રશ્ન જેવો જ પ્રશ્ન હોમવર્ક આપ્યો છે મેં તમને. ત્યાર પછી નો પ્રશ્ન છે આપણી સામે કે બે સદિશ આપ્યા હોય એના વચ્ચેનો આપણે ખૂણો જોતો હોય તો એની વાત કરી દઈએ. નંબર 3, બે સદિશમાં એક સદિશ આપ્યો છે 2i -2j -k અને બીજો સદિશ છે i + j. તેમાં પહેલો જવાબ છે a અને b વચ્ચેનો કોણ અને બીજો પ્રશ્ન છે a અને b ના પરિણામી સદિશનો x અક્ષ પરનો પ્રક્ષેપ. સૌથી પહેલા તો હાલો કોણ મેળવી લઈએ a અને b વચ્ચેનો. તો આપણી પાસે જે સૂત્ર છે આ ટાઈપનું છે, a અને b વચ્ચેનો કોણ cos θ બરાબર a વેક્ટર ડોટ b વેક્ટર છેદમાં a × b. તો સૌથી પહેલા તો ડોટ મેળવવો પડશે, a ડોટ b 2i 2j - k ડોટ i + j. હવે k નથી બરાબર છે તો એને આપણે શું વિચાર લેવાનું 0. i અને j છે, આમાં k છે નહીં તો k શું વિચાર લેશો 0. તો ડોટની અંદર i નો i સાથે 2i × i એટલે થઈ જાય 2 × 2 -2 × 1 એટલે -2 અને છેલ્લે k વાળું પદમાં અહીંયા k કેરેટ જ નથી એટલે એ શું થઈ જાય 0. તો 2 - 2 એટલે શું થઈ જાય 0. તો a ડોટ b અહીંયા શું મળી જાય છે 0. તો a ડોટ b 0 તો 0 ના છેદમાં ગમે તે એટલે શું થઈ જવાનું 0. તો a નું મૂલ્ય મેળવવાની જરૂર નથી. મેળવવું હોય તો એનું મૂલ્ય શું થશે 2 નો વર્ગ 4 -2 નો વર્ગ 4 અને -1 નો વર્ગ 1
બરાબર 9 બરાબર 3 આ એનું મૂલ્ય કેટલું મળશે 3 એવી જ રીતે બીનું મૂલ્ય મેળવવું હોય તો બી બરાબર આ 1નો વર્ગ 1 વર્ગ 1 બરાબર 2 એટલે બીનું મૂલ્ય થાય √2 એ અને બી બે મળી ગયા છે પણ એ ડોટ બી 0 છે એટલે cos થીટા બરાબર શું થઈ જાય 0 એ ડોટ બી 0 તો cos થીટા 0 એટલે થીટા બરાબર 90 તો જે બે સદિશ છે એના વચ્ચેનો કોણ કેવો હોય બરાબર છે તો એ કેટલો થઈ જાય 90 બે સદિશ વચ્ચેનો ખૂણો કેટલો મળશે આપણને 90 ત્યાર પછી ત્રીજો પ્રશ્ન ચોથો પ્રશ્ન જેની અંદર સદિશ એ વેક્ટર બરાબર 2i + 3j નો i + j ની દિશામાંનો ઘટક હવે બરાબર ધ્યાન આપજો ઘટક પૂછે કે પ્રક્ષેપ પૂછે બે એક જ આ એ વેક્ટર છે ને આને આપણે શું સમજી લઈએ બી વેક્ટર તો એ વેક્ટરનો બી વેક્ટરની દિશામાંનો ઘટક મતલબ તમને પ્રક્ષેપ પૂછેલું હોતું નથી શું લખેલું હોય છે એ વેક્ટરનો બી વેક્ટરની દિશાનો ઘટક તો ઘટક કયો તો ઈ અને પ્રક્ષેપ કયો તો ઈ તો એ ઘટક આપણે આકૃતિ પ્રમાણે તમને કીધું એ પ્રમાણે ડાયરેક્ટ આ સદિશ એ વેક્ટર ને કેના પરનો બી વેક્ટર તો એ વેક્ટરનો બી વેક્ટર પરનો પ્રક્ષેપ અથવા તો બી વેક્ટરની દિશાનો ઘટક અથવા તો હું કયો પ્રક્ષેપ બે એક જ છે તો જેના પરનો હોય એ છેદમાં આવે કેના પરનો છે બી પરનો તો બી ક્યાં આવશે છેદમાં કેમ આ સૂત્ર એવું એ આપણે થિયરીની અંદર સમજી લીધું તો હવે આપણે એ અને બીનો ડોટ લેવાનો છે તો એ ડોટ બી એ એટલે છે 2i + 3j ડોટ i + j અહીંયા આપણને કે કેરેટ આપ્યું જ નથી તો નહીં લેવાનું તો 2i × i એટલે થઈ જશે 2 અને 3j × j એટલે 2 3 એકુ 3 તો 2 ને 3 5 એટલે a ડોટ બી બરાબર કેટલા મળ્યા 5 છેદમાં બી એટલે તમારે બીનું મૂલ્ય પણ મેળવવું પડે તો બીનું મૂલ્ય કેવી રીતે મળશે બરાબર છે સદિશ બી વેક્ટરનું મૂલ્ય તો આ બી વેક્ટર આવી રહ્યો એનું મૂલ્ય 1 વર્ગ બરાબર 1 + 1 બરાબર √2 તો બીનું મૂલ્ય છે એ કેટલું થશે √2 તો જવાબ આવી ગયો તમારી સામે એ વેક્ટરનો બી વેક્ટરની દિશામાં ઘટક બરાબર એ ડોટ બી છેદમાં બી એ ડોટ બી તમને મેળો 5 અને છેદમાં બી એટલે √2 જવાબ આવશે 5 √2 એ વેક્ટરનો બી વેક્ટરની દિશામાંનો ઘટક તો આ પ્રકારનો પ્રશ્ન મતલબ આ જ પ્રશ્ન આઈ થિંક આપણને ટેક્સ્ટ બુકમાં આપ્યો છે અને ટેક્સ્ટ બુકની અંદરનો આ જે પ્રશ્ન છે એ સ્વાધ્યાયની અંદર 22મો દાખલો આપણે ધ્યાનથી જોવાનો છે એ 22મા દાખલાની અંદર i છે એ x અને y અક્ષ પરના એકમ સદિશ છે તો i + છે અને i - છે ના મૂલ્ય અને શું પૂછવામાં આવી છે દિશા મૂલ્ય અને દિશા i + છે અને i - છે અને બીજો પ્રશ્ન એમાં આવડો આ છે કે સદિશ એ વેક્ટર આપ્યો છે 2i + 3j ના i + છે અને i - j ની દિશામાંના ઘટક i + j ની દિશામાંનો ઘટક આપણે મેળવી લીધો હવે એ જ રીતે તમને એક વખત i + છે લેવાનું કીધું એને એક વખત i - j સદિશ એ વેક્ટર ઈનો ઈ જ રાખવાનું છે તો આ જ રીતે તમારે બીજો પ્રશ્ન લ્યો એમાં તમારે સદિશ બી વેક્ટર તરીકે i + છે ને બદલે શું લેવાનું i - છે તો - છે લેશો એટલે 2 * 2 એઝ ઇટ ઇઝ પણ આ પ્લસ ને બદલે અહીંયા માઇનસ આવી જાય તો 2 - 3 એટલે થઈ જાય -1 2 - 3 એટલે -1 અને એનું મૂલ્ય તો આનું આ જ રહેશે બરાબર છે એટલે બીજો જવાબ થાય -1/√2 માં ટેક્સ્ટ બુક સ્વાધ્યાયનો 22મો દાખલો છે બરાબર એની આપણે ચર્ચા કરીએ છીએ ટેક્સ્ટ બુકનો દાખલા નંબર 22 એમાં તમને જે બીજો પ્રશ્ન કહેવામાં આવ્યો છે એ બીજા પ્રશ્નની વાત કરીએ છીએ તો જેની અંદર આપણને એ દાખલાની અંદર 3-4 પ્રશ્નો પૂછેલા છે દરેક પ્રશ્નની વાત બરાબર આપણે તમને કહીએ તો એ પ્રમાણે એની અંદર એમાં બીજો પ્રશ્ન છે એમાં આપણે આ ઘટકની વાત છે એટલે તમને યાદી આપી દીધી કે એની અંદર આ એના ઘટક મેળવવા હોય તો આ રીતે મળી શકે તો સ્વાધ્યાયની અંદર 22મો દાખલો છે એની વાત કરી દઈએ આપણે હારોહાર એટલે દાખલો કમ્પ્લીટ થઈ જાય
આ એક્સ એક્સિસ અને આ વાય એક્સિસ. એક્સ અક્ષ પરનો સદિશ આઈ કેરેટ અને વાય અક્ષ પરનો સદિશ આપ્યો છે જે કેરેટ. આ બેનો પરિણામી જોતો હોય બરાબર છે તો આ એનો પરિણામી સદિશ થઈ જાય આઈ વેક્ટર પ્લસ જે વેક્ટર. આ સદિશ છે એને સમાંતર આ સદિશ તો પૂછ હારે પૂછ શીશ હારે શીશ. અને એવી જ રીતે નીચેની બાજુ આપણે વિચારીએ આ જે કેરેટ ઉપરની બાજુ પ્લસ તો નીચેની બાજુ શું થઈ જાય માઇનસ જે કેરેટ. અને એનો પરિણામી સદિશ આપણે વિચારવા જઈએ તો આ એનો પરિણામી સદિશ બની જાય જે કહેવાશે આઈ માઇનસ છે. પૂછ હારે પૂછ શીર્ષ હારે શીર્ષ તો આવી આઈ કેરેટ અને આ પણ થઈ જાય માઇનસ જે કેરેટ અહીંયા જે કેરેટ. તો આઈ પ્લસ જે એક્સ અક્ષ સાથે બનાવેલો ખૂણો છે એને થીટા કહી દઈએ છીએ અને આ આઈ માઇનસ જે એક્સ અક્ષ સાથે બનાવેલો ખૂણો એને આપણે આલ્ફા કહી દઈએ છીએ. ડાયાગ્રામ કમ્પ્લીટ સમજાઈ ગયો તમને. ડાયાગ્રામની અંદર આઈ કેરેટ એક્સ અક્ષની દિશામાં હોય જે કેરેટ વાય અક્ષની દિશામાં એ બેનો પરિણામી જોતો હોય આને સમાંતરા આઈને સમાંતરા એ બેનો પરિણામી આઈ પ્લસ છે અને આઈ માઇનસ છે. શું કામ તો આપણે આઈ પ્લસ છે ને આઈ માઇનસ છે બેની વાત છે તો આ જે પ્લસ અને નીચેની બાજુ વિચારો તો શું થઈ જાય જે એને સમાંતર આ થશે તો આ એનો પરિણામી સદિશ થઈ જાય આઈ વેક્ટર માઇનસ આઈ કેરેટ માઇનસ જે કેરેટ. તો એ ખૂણો આલ્ફા અને આ ખૂણો થીટા. પ્રશ્ન છે પેલો આઈ પ્લસ જેનું મૂલ્ય બરાબર તો આ એક સદિશ જ કહી દો એ વેક્ટર. આનું મૂલ્ય જોતું હોય તો આપણી પાસે જે રૂલ્સ છે બરાબર વર્ગમૂળમાં અહીં કાંઈ ઘટક નથી. 1 નો વર્ગ વત્તા 1 નો વર્ગ બરાબર 1 વત્તા 1 બરાબર √2. મૂલ્ય અને દિશા એની દિશા પણ જોઈએ છે તો આઈ પ્લસ છે એક્સ અક્ષ સાથે કેટલો ખૂણો બનાવે છે આઈ પ્લસ જે એ મતલબ કોણ એ સદિશનું નામ જ આપી દીધું એ વેક્ટર એ એક્સ અક્ષ સાથે થીટા કોણ બનાવે છે તો શું થઈ જાય તો tan થીટા બરાબર સામેની બાજુ છેદમાં પાસેની બાજુ બરાબર એ આપણને ખબર છે તો જેના છેદમાં આઈ જે અપોન આઈ એનું મૂલ્ય આવે તો જે એકમ સદિશ છે એનું મૂલ્ય 1 અને આઈ કેરેટ બી એકમ સદિશ છે એનું મૂલ્ય 1. tan થીટા બરાબર 1 તો tan કેના આગળ 1 થાય 1 આગળ 45 આગળ તો થીટા બરાબર થઈ જાય 45. આ જ રીતે બીજો પ્રશ્ન છે એમાં એ સદિશને આપણે બી વેક્ટર અને આઈ માઇનસ છે નામ આપી દઈએ છીએ બી વેક્ટર તરીકે બરાબર છે. તો એનું મૂલ્ય જોતું હોય તો પહેલાં મૂલ્ય બરાબર વર્ગમૂળમાં 1 નો વર્ગ અને -1 નો વર્ગ તો 1 વત્તા 1 બરાબર 2 એટલે મૂલ્ય તો એટલું જ આવશે. એના મૂલ્ય સમાન રહેશે પણ દિશા તો બી વેક્ટરે એક્સ અક્ષ સાથે બનાવેલ કોણ જે છે એ શું છે આલ્ફા છે તો tan આલ્ફા બરાબર સામેની બાજુ એટલે માઇનસ છે અપોન આઈ. તો આ બે એકમ સદિશ જ છે પણ બરાબર છે સદિશ આ જે છે એ કેવો છે માઇનસ એટલે અહીંયા -1/1 બરાબર શું મળશે -1. તો tan આલ્ફા બરાબર શું મળશે -1. આનું મૂલ્ય છે એ -1 કહેવાય ને આનું મૂલ્ય 1 કહેવાય એટલે -1 ના છેદમાં 1 એટલે -1. તો આલ્ફા બરાબર 1 તો 45 આવે -1 તો કાં તમે જવાબ -45 લખી શકો અને કાં તમારો જવાબ થાય 315 બેમાંથી એક 315 અથવા તો 45. કેવી રીતે તો આપણે આખો ખૂણો ખૂણો છે અહીંથી સ્ટાર્ટ થાય અહીંથી ગણો છે કે અહીંયા સુધી બરાબર છે તો આખો ખૂણો છે એ કેટલો હોય 360 આખું રાઉન્ડ ફરે કેટલો થાય 360 એમાંથી આ ખૂણો કેટલો છે 45 એ 45 બાદ થઈ જાય એટલે મળે 315. તો પ્લસ જવાબ લખવો હોય ને તો 315 થાય અને માઇનસ જવાબ લખવો છે તો શું લખાય 45 -45 એટલે tan આલ્ફા બરાબર -1 તો કા 45 -45 લખીએ ગઈને કા 315 બે જવાબ સત્ય છે. અને એમાં બીજા પ્રશ્નની અંદર એવું પૂછવામાં આવ્યું છે સદિશ એ વેક્ટર બરાબર 2i + 3j નો i + જેની દિશાનો ઘટક જે આપણે હમણાં ચર્ચા કરી દીધી તમે જાતે ગણતરી કરશો ગણાવી દીધો. અને એમાં બીજો પ્રશ્ન આ સદિશ એમ નામ નો
આઈ માઇનસ જેની દિશાનો ઘટક જે તમારે મેળવવાનું છે એનો જવાબ -1/√2 અને આ તો આપણે ગણતરી કરી 5/√2 આનો જવાબ 5/√2 અને આનો જવાબ -1/√2 એટલે 22મો દાખલો આખો કમ્પ્લીટ થઈ ગયો બરાબર i પ્લસ જેનું મૂલ્ય i માઇનસ જેનું મૂલ્ય અને i પ્લસ છે એ x અક્ષ સાથે બનાવેલો ખૂણો અને i માઇનસ જે x અક્ષ સાથે બનાવેલો ખૂણો એ તમામ પ્રશ્નના જવાબ મળી ગયા એટલે 22મો દાખલો કમ્પ્લીટ થઈ જાય છે અહીંયા. ચલો આજનું લેક્ચર ખૂબ જ અગત્યનું છે. તમામ દાખલાઓ પ્રેક્ટિસ કરી નાખશો. થિયરી જે કીધી એની પણ પ્રેક્ટિસ કરી નાખશો તો જ આગલા લેક્ચરમાં વધુ ખ્યાલ આવશે.